Hello students. Some students have asked me to do more videos on 6th semester NEP as per their request. Today I shall discuss one important unit of income tax, that is filing of income tax return. Subject becomes 6th semester, that is depreciation and investment allowances. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಮ್ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ NEP ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ depreciation is an allowable expenses. To the extent of depreciation, the total income of business can be reduced. It is you all studied that while calculating the total income from business or total income of the individual or partnership firm, we will be calculating income from business. While calculating the income from business, we will add disallowable expenses to the net profit, but depreciation is considered as an allowable expenses. Hence it is very essential to study the depreciation, and as per Income Tax Act, depreciation is calculated on a written down value of the asset. Hence it is very essential to study the depreciation and also written down value, how written down value is to be calculated. In this video I concentrated on a theoretical aspect, and in my next video we shall discuss the problems on calculation of written down value and also depreciation. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಆ ಯೂನಿಟ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಿಕಮ್ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು ಅಲೋವಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇದು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಡಿಸಲೋವಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು ಅದು ಅಲೋವಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಲೋವಬಲ್. ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಲೋವಬಲ್ ಇರ್ತೈತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಅಲೋವಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ರಿಟನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಟನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತ. ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಿ, PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗನ ನಮಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961, depreciation is the gradual decrease in the value of asset due to its usage and passage of time, and it is an allowable expenses of a business. So depreciation is nothing but decrease in the value of a asset, gradual decrease in the value of asset. This decrease in the value of asset is mainly because of the usage of asset, and also some assets are gets decreased, their value gets decreased
by passage of time. For example, patents or licenses, intangible assets. These are all gets depreciated. Their value gets decreased by passage of time, because for on the basis of time those assets were going to purchase. Hence, by passage of time, such assets value will be decreasing. Or in case of other assets, take for example building, furniture, machinery, these will get their value gets depreciated by its usage. Assume that when you have purchased a machinery for rupees 2 lakh before 3 years before, in that case now its value will not be 3 lakh rupees, so its value gets decreased because of usage of machinery. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸವಕಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಸವಕಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸವಕಳಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಟು ಅದರ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಳೆ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ, ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು 10 ಇಯರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ವೇಳೆ ಕಳೆಯೋದರಿಂದ ವೇಳೆ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಯೂಸೇಜ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಕೊಳ್ಳೋರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದು ಸವಕಳಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಲಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಲೋವಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ as we have told you that the depreciation is an allowable expenses. If it is to be claimed as allowable expenses, the following conditions are to be followed. First one is it is a charge on the capital asset. So it is a charge on capital assets, not current assets. Only capital assets are subject to depreciation, and the assets must be owned by the assessee. So whoever is claiming depreciation as a deduction, so he must be the owner. He should own the asset, then only he can claim the depreciation. So assessee means a taxpayer who is going to claim the depreciation, he must own the asset. This is another condition. And the third one is that asset must be used for business purpose only. If the asset is not used for business purpose, then depreciation cannot be claimed. Then no depreciation in the year of sale. When the asset is sold, in that year depreciation cannot be charged or cannot be claimed. Then block of assets. Block of assets means a group of assets. In the next slide I will give you the meaning of block of assets. And then allowed on the depreciation is allowed on the written down value of the asset, not on the original cost of the asset. So these are the important conditions to be followed for claiming the depreciation. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಲೋವಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲೋವಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವಬಲ್ ಅಂತ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಪ್ಲಾಂಟು, ಮಷಿನರಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಇವು ದೆನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸು, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಸೆಸ್ಸಿ. ಅಸೆಸ್ಸಿ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್, ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆಸ್ತಿ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಅಸೆಸ್ಸಿ ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂರನೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಲ್ಲದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲೌಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಮೆಥಡ್ಸು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿದೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Tangible asset is a one block of asset. Under tangible asset, land and building, plant and machinery, furniture and fixtures. These are called as the block of assets. And in case of intangible assets, patents, copyrights, license, franchises, these are all called as the block of assets under head intangible asset. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಒಂದೇ ದರದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10% ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ 10%, 40% ಅಂದರೆ 40%, 25% ಅಂದರೆ 25%. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ 25% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ 25% ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರ್ತವೆ. 10% ಬರ್ತವೆ, 15%, 30%, 40% ಬರ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ದರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಅಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೇಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಟು. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ಸು, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸು, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 25% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 5% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/9/2002 ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 40% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Next furniture including electrical fittings ಗೆ 10% rate of depreciation. Then plant and machinery ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ category ಬರ್ತವೆ. So plant and machinery, motor ಕಾರು, motor car, air conditioner, surgical equipments, and then scooter, truck, bus ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ 15% ಆಗುತ್ತೆ. Then inland vessels, ocean going ships ಗೆ 20% ಇದೆ. Then bus, taxi, lorry used in business for running them on higher basis. Then used in semiconductor industry, ಇವುಗಳಿಗೆ ಲಾರಿ, ಬಸ್ಸು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 30% ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then aircrafts and aero engines, life saving medical equipments, ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಬುಕ್ಸು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ 40% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. Now the most important is written down value. It is the written down value, on that value depreciation is going to be calculated. Written down value means it is depreciated value of a asset arrived at after deducting the amount of depreciation from the cost of a asset. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 1/4ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, ಈ ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಏನಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು. ಬಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂದ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಸೆಟ್ ಏನಾರು ಹಾಳಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕ್ಲೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ and the balance itself is the written down value before depreciation. On this depreciation is to be charged. In this way written down value is to be calculated. First cost of asset or written down value at the beginning of the year, and to this cost of asset purchased during the previous year, and installation charges are to be added and get the total of these two. And from this total, if any subsidy is received from the government, that is to be deducted, and the balancing amount is to be put in the outer column and get the total of these two. And from the total less deduct sales proceeds of the asset. If any asset is sold, that the sales proceeds or sales price of the asset sold is to be deducted. And if any insurance claim is issued, if the on account of assets destroyed in that case or damaged in that case, insurance claim issued should also be deducted from this total, and the balancing figure itself is the written down value before depreciation. In this way written down value is to be calculated. On this calculation of written down value, 5 marks or 6 marks problem may appear in the examination. So be perfect with this pro forma. And in the next video we shall discuss the practical problems on calculation of written down value and also depreciation relating to income tax. Thank you one and all.